Hi all, today I want to tell you some more important functions available in our list. Okay, already in the previous class we have discussed what is append, but let me repeat once again because I want to tell you one more thing. Okay, so this append function, can you see the syntax? Append of item. For example, let me give you the small example. A equal to, within square bracket I am putting 5, 3 and 2. A dot append of 7, and next line is I am going to print the വാല്യൂ ഓഫ് എ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലിമെൻ്റ് മാത്രം തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് അപ്പൻഡ് ഓഫ് 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 7 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ആഡ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ്. സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദ പർട്ടിക്കുലർ line will be like this: 5, 3, 2, 7. Okay, so tell me what will be the length of the given means that output list. It is nothing but 4, right? തന്നിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റിൻ്റെ count 3 ആണ്. But after doing the append function you can see the list length has been changed to 4 അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ the append function എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will add only one item to your list, and it will, whenever it add the particular item, the list length will be changed also. Okay, so let me tell you the another example. A equal to, you can see the values 5, 1, 8. B equal to, it is not a single element, it is also another list. B equal to 2 and 4, right? So what I'm doing is A dot append of B. A എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിലേക്ക് B എന്നുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. So automatically it will add in the end of the previous list, right? Print of A. So can you please tell me what will be the output of this session? Yeah, it will be, okay, 5, 1, 8 അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് 2ഉം 4ഉം ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് അന്നത്തെ, ദറ്റ് മീൻസ് ദെൻ ബട്ട് ബി ഈസ് എ ലിസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? അത് എയുടെ അകത്ത് വേറൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഹിയർ. And can you please tell me what will be the length of this session? Are you thinking that it will be 5? Length is 5? No. I will show you. This is the index 0, this is the index 1, this is the index 2, and for this whole thing the index is 3, and the length for this one is nothing but 1, 2, 3, 4 only. That means here you can see the concept of nested list. Nested list means one list and one list is inside the another list. Okay, this is nested list, and we can discuss more about nested list later. So the thing is, നമുക്ക് അപ്പൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഒറ്റ എലിമെൻറ്റേ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല, if you are trying to add more than one element like a list means you'll be getting the output like this. But don't think that the list length is 5 here, it is only 4. അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മുന്നത്തെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് അതിനകത്ത് സിംഗിളായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വേറൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് ആവുക ചെയ്യുക. അത് ഫുള്ളും ഒറ്റ സിംഗിൾ പൊസിഷനും എടുക്കുക. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആഡിങ് സിംഗിൾ എലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് മോർ ദൻ വൺ എലിമെൻറ്റ് യൂസ് ഇൻ അപ്പൻഡ്. പക്ഷേ ഒരേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൺലി വൺ ഐറ്റം. If you are adding one item means the list length will be changed. It will be changed to, suppose that in the previous case the list length is 3, but after appending the value 7 the list length is 4. But here you can see the list length it is not 5. Even though you are adding 2 elements in the list B, you are adding the list B to list A, right? You are having 2 elements in the list B, but whenever you are adding adding B with A, you can see that the list length is taken increment only by one position. അല്ലാതെ ബീനകത്ത് എത്ര എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും കൗണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. Hope it is clear to you, right? Here we are with the next function. Can you see the function name? It is extend. Extend എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ append പോലെ തന്നെയാണ്. The difference is in the append you can add only one item at a time, but in the extend you should add more than one element. അതായത് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്നെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രിഫർ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി വൺ എക്സാമ്പിൾ. A equal to 5, 2, 1. B equal to
8 and 10. So A dot extend of B, print A. So tell me what will be the output you are expecting here. You are thinking that നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ അപ്പൻഡിൽ ചെയ്ത പോലെ 5 2 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് 8ഉം 10ഉം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലെ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് മീൻസ് വൺ ലിസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ അനദർ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണോ വരുന്നത്? I will show you the output. See, the output will be like this: 5 2 1, then 8, then 10 is there. And you can see it is not entered as a list. സാധാരണ എലിമെൻറ്റ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. 8ഉം 10ഉം പോകുന്നത് ആ ഏഴിനകത്ത് വേറൊരു ലിസ്റ്റായിട്ടല്ലല്ലോ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അനദർ എലിമെൻറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ടെൽ മീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിട്രീവ്ഡ് ലിസ്റ്റ് or output. It is 1 2 3 4 5 like this: 1 2 3 4 5. This is position 0 1 2 3 4. ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പൻഡും എക്സ്റ്റൻഡും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം. അപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എലിമെൻറ്റ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എക്സ്റ്റൻഡ് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്താൽ എറർ അടിക്കും. ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രിഫർ ദ എക്സ്റ്റൻഡ്. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ അപ്പൻഡിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് വേറൊരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ പൊസിഷൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും, സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റ്സും എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആസ് എ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ്. ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഡിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. ഈവൻ ദോ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ആഡ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു അനദർ ലിസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ retrieved output is with a full elements will be there and which is having separate index also. അങ്ങനെ കേട്ടോ. See, the next function is nothing but pop. Pop means it will delete the last element or the given indexed, or it will remove an element from the given position in the list. അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എലിമെൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന എലിമെൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആവും. സപ്പോസ് യു ആർ ഗിവിങ് ദ ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷൻ ഓവർ ദ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിലീറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലിമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡെക്സ് ഏത് ഇൻഡെക്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത എലിമെൻറ്റാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, see here you can see a list is A equal to, you can see the elements 3 2 5 8 1 and 30. And the length of it, can you please tell me what is the length of your list? 1 2 3 4 5 6, right? Yes, 6. Then ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് B equal to A dot pop. I'm not putting any index positions in between the bracket. So what will happen? It will remove the last element, either delete. So after this line, when you try to print B, when you try to print B, you can see the result is 30. അതായത് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ വെൻ യു ട്രൈ ടു പ്രിൻറ്റ് ബി, യു ക്യാൻ സീ ദ എലിമെൻറ്റ് ഇസ് 30. ആൻഡ് വെൻ യു ട്രൈ ടു പ്രിൻറ്റ് A, you can see the list is with 3 2 5 8 1 only. That means last element remove ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ വൺസ് ഒരു അപ്ഡേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല, അത് ഓർക്കണം കേട്ടോ. C equal to A dot pop of 3. പോപ്പ് ഓഫ് 3 പറയുമ്പോൾ ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ you should know the last element has been deleted. So you can put the index over there 0 1 2 3 4. So you are trying to delete A dot pop of 3. A dot pop of 3 means this element, third position low element delete out. So when you try to print C, you can see the value is nothing but 8. And when you try to print ഇവിടെ A അല്ല കേട്ടോ, സോറി ഇവിടെ B അല്ല, A ആണ്. A പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ. B പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്. സോ വെൻ യു ട്രൈ ടു പ്രിൻറ്റ് A, you can see the list is nothing but 3 2 5 1 only. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, പഴയത് കിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ് ഡി എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് A dot pop of 4. Pop of 4 means the fourth position value should be removed. 0 1 2 3. See the നമ്മൾ പഴയ ഇത് കിട്ടില്ല, ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡിൽ you can see the index position only up to 3. So here you will be getting the error.
അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന അത് പഴയ ഫസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് എയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ അപ്ഡേഷൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പൊസിഷൻ 4 ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ആൻഡ് വെൻ യു ട്രൈ ടു റിമൂവ് ദ പൊസിഷൻ 4 മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് എറർ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു ഡു ദ പ്രോഗ്രാം. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എയും ബിയും സി ഒക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ. ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട്. ഓരോ സെക്ഷൻ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ബി ആൻഡ് എ. ഹിയർ സി ആൻഡ് എ, ഹിയർ ഡി, അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. കാരണം ഇവിടെ ലാസ്റ്റേക്ക് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ പോപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വർക്കിംഗ്. പോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് എലിമെൻ്റ് അല്ലേ ഡിലീറ്റ് ആവുക, അതാണ് ബിയിലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്ലിയർ. ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ റിമൂവ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ്. Okay, so here you can see A is a list with the values 5, 2, 3. A dot clear, and you are putting just open bracket, close bracket, print of A, and you can see the output is nothing but list is there, but the elements is not there because the clear function will remove all the elements from your list. So you'll be getting a empty list, empty, empty list. Okay, so the next function is nothing but count of item. അല്ലേ, അതിലെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എലിമെൻ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഷോ യു A equal to 5, 2, 5, 3, 8, 5, and the next line what I am doing is print of A dot count of 5. That means I want to count how many times the 5 has been appeared in the given list. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും it has been appeared for 3 times, right? 3 പ്രാവശ്യമുണ്ട്. So the output here will be 3. A dot count of 2. How many times the 2 has been there? It is only for 1 time. A dot count of 7. Can you see the 7 over there? No. If it is not there means you will be getting the answer is 0. അതായത് കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത it will tell you how many times the given element or the നമ്മളെ അല്ലെ ആർഗ്യുമെൻ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എലിമെൻ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം അതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉള്ള കൗണ്ടാണ് കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തരിക കേട്ടോ. That's all for today's class. Thank you.